Now, today's topic is dimension analysis. First, we know that what is dimension. Dimension means whenever we represent a physical parameter in terms of fundamental parameters, like that, suppose force. Force means mass into acceleration. Acceleration means length by time square. So we can represent it mass for m, l, length, l for length, time for t square. So we can represent it m l t to the power minus 2. So the dimension of the force is m l t to the power minus 2. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডাইমেনশন জিনিসটা কী বা কীভাবে আসে। এরকমভাবে যে কোনো ফিজিক্যাল প্যারামিটারকে আমরা এরকমভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। এইরকম রিপ্রেজেন্টেশনগুলোকে বলা হয় ডাইমেনশন অফ দ্যাট প্যারামিটার। নাও হোয়াই, কেন আমরা ডাইমেনশন পড়ছি? মেন রিজন হচ্ছে এক, we can verify the physical equation by using dimension analysis. That means if RHS equal to LHS of a dimension of a given equation, then this equation is dimensionally correct. ওকে, তার মানে কি, এখনও অবধি ধরো তোমরা কোনো একটা র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্ট করেছি, সেই র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্টে কোনো একটা ইকুয়েশন পেয়েছি, সেই ইকুয়েশনটা আদৌ ঠিক আছে কি না আমরা এখনও স্টিল নাও সেটা ডাইমেনশন অ্যানালিসিস করি। ওকে, যেটা ফার্স্ট স্টেপ। সেকেন্ড, we can find the relation between physical parameters. আমরা যে কোনো ফিজিক্যাল প্যারামিটার্সগুলো একটার সাথে আর একটা কীভাবে রিলেটেড, আইদার স্কোয়ার না ইনভার্সলি স্কোয়ার ইয়ার কিউব ইয়া স্কোয়ার রুট, কীভাবে তারা একে অপরের উপর ডিপেন্ড করছে, সেই জিনিসটা আমরা ডাইমেনশন অ্যানালিসিস দিয়ে মেজার করতে পারি। 3, we can easily convert ইউনিটস, আমরা ইউনিটসকে ইজিলি কনভার্ট করতে পারি। এইগুলো যে রিজন যে আমরা ডাইমেনশন অ্যানালিসিস শিখছি। এবার হচ্ছে হাউ। ওকে, হাউ এর আগে বলে দিই হোয়েন, কখন, এনি টাইম, যে কোনো সময় আমরা ডাইমেনশন অ্যানালিসিস করতে পারি। ফোর্থ পয়েন্ট হচ্ছে হাউ। হাউতে আসছে প্রসেস। তো ফার্স্ট আমরা নিয়ে নিই দে ভেরিফাই দ্য ফিজিক্যাল রিলেশন, 1 নম্বর প্রসেস, ভেরিফাই দ্য ফিজিক্যাল রিলেশন অর ইকুয়েশন। Okay, suppose f equal to mv square by r, it's a given equation where f is force, m equal to mass, v equal to velocity, r equal to
radius. Now we verify either the equation is correct or not. So first we find dimension of left hand side. So dimension of left hand side is equal to ml to the power minus 2 from RHS. The dimension of mass is m. velocity unit কি মিটার পার সেকেন্ড, মিটার কার ইউনিট, লেন্থের ইউনিট, সেকেন্ড টাইমের ইউনিট। সো ডাইমেনশন কী হবে এল টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 তার স্কোয়ার বাই রেডিয়াস। রেডিয়াস কিসে মেজার করা হয়, লেন্থে মেজার করা হয়। সো এম এল স্কোয়ার টু দি পাওয়ার মাইনাস 2 বাই এল। তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি m l to the power minus 2. Thus we see that dimension of LHS and dimension of RHS will be equal. So as the dimension of LHS is equal to RHS, that means the given equation is dimensionally correct. Okay, now in second time find the relation between physical parameter find the relation between physical parameters. Suppose আমরা একটা পেন্ডুলাম নিয়েছি, সেই পেন্ডুলাম আমরা টাইম পিরিয়ড মেজার করছি। সাপোজ we consider a pendulum and we are trying to measure টাইম পিরিয়ড। সো আমরা যেটা মেজার করেছি, তো আমাদের মনে হয়েছে যে টাইম পিরিয়ড অফ দ্য পেন্ডুলাম ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু মাস অফ দ্য বব, লেন্থ অফ দ্য থ্রেড অ্যান্ড গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন। সো হোয়ার এম ইজ মাস অফ দ্য বব, L is length of the thread, G is acceleration due to gravity. Okay, now let T is directly proportional to m to the power a, L to the power b, G to the power c. Again from LHS, time period means time, so dimension of time period is t, and from RHS we obtained m to the power a, L to the power b, G is the acceleration, so acceleration means length to the power minus 2 to the power c. Now according to indices method, m L to the power b plus c t to the power minus 2c. Now here is a theorem is present. Theorem is homogeneity of dimension. হোমোজেনিটি অফ ডাইমেনশন কি বলছে, হোমোজেনিটি অফ ডাইমেনশন বলছে if a physical relation is correct, then the dimension of both side should be same. তোরা এই যে থিওরেমটার মানে
স্টেটমেন্টটা বই থেকে পড়ে আমি জিসটা বললাম। জিসটা কী বলছে, অ্যাকর্ডিং টু হোমোজিনিটি অফ ডাইমেনশন, ইফ আ ফিজিক্যাল রিলেশন ইজ কারেক্ট দেন দ্য ডাইমেনশন অফ বোথ সাইড শুড বি সেম। সো এখানে আমরা কি লিখব, নাও অ্যাকর্ডিং টু প্রিন্সিপাল অফ হোমোজিনিটি, according to principle of homogeneity of dimension, LHS should be equal to RHS. So T must be equal to m to the power a l to the power b plus c to the power minus 2c. Now we can write T like that, m to the power 0, l to the power 0, t to the power 1. কম্পেয়ারিং বোথ সাইড, না আমরা দুটো সাইডকে কম্পেয়ার করব। যদি দুটো সাইডকে কম্পেয়ার করি তাহলে কী পাবো, a ইকুয়াল টু 0, b প্লাস c ইকুয়াল টু 0, মাইনাস 2c ইকুয়াল টু 1, so c ইকুয়াল টু মাইনাস হাফ। From this equation we obtain b equal to minus c, so b equal to minus of minus half, that means plus half. Now we obtain value of a, b and c. Now we put those value in this equation. Okay, so t proportional to m to the power a, l to the power b, g to the power c. So t proportional to m to the power 0, l to the power half, g to the power minus half. That means t proportional to root under L by G. So if we withdraw that directly proportional, then a constant will be appear, that constant will be K. So now we see that the time period of a simple pendulum does not depends on the bob the mass. It's depend directly proportional to the square root of a length of thread and inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity. Thus in this process we can find the relation between the physical parameters. Here is a limitation is present. We can't find the value of proportional constant by using this method. এটা হচ্ছে ডাইমেনশনালিটির একটা লিমিটেশন, যে আমাদের যে প্রপোর্শনাল কনস্ট্যান্টটা আসবে সেই প্রপোর্শনাল কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা আমরা কিন্তু ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস দিয়ে বার করতে পারবো না। ক্লিয়ার? এবার আরও কিছু টাইপের অঙ্ক আছে, সেগুলো দেখাচ্ছি। ফার্স্ট হচ্ছে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক। সাপোজ f equal to x, f equal to at plus bt square, then find the dimension of a and b, where f equal to force, t equal to time and ap are constant. সো এই টাইপের যখনই অঙ্ক দেবে একটা জিনিস ভালো করে মাথায় রাখবি। সাপোজ মনে কর আমাকে এখানে রুপি দিয়েছে, এখানে আমি লিখছি ডলার, এখানে আমি লিখছি ইউরো। সো আমরা এই সামটাকে কখনোই রুপি হিসেবে লিখতে পারি না। আমি এই ক্যালকুলেশনটা কী করে করব, আমি ডলারগুলোকে সবকটাকে রুপিতে কনভার্ট করব। ফার্স্টে রুপিতে কনভার্ট করার পর আমরা যেটা পাবো সেটাকে আমি ইন টার্মস অফ রুপি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। তার মানে কি দাঁড়ালো, আমরা সবসময় একই ডাইমেনশনের প্যারামিটারগুলোর অ্যালজেব্রিক সাম অর অ্যালজেব্রিক সাবস্ট্রাকশন নিতে পারি। সো we can add it or subtract it
same dimension parameters. ওকে, কি বললাম, যদি আমার একটা ডলার, একটা ইউরো, একটা রুপি হয়, আমি ডলার প্লাস ইউরো ইকুয়াল টু রুপি লিখতে পারবো না। আমি কীভাবে লিখবো, আগে ডলারটাকে রুপিতে কনভার্ট করব, ইউরোটাকেও রুপিতে কনভার্ট করব, তারপর দুটো রুপির সাম করে আমি রুপি পাবো। তার মানে আমি যখনই কোনো অ্যালজেব্রিক সাম করছি ফিজিক্সে ফিজিক্যাল প্যারামিটারগুলোকে নিয়ে, দ্যাট মিনস দ্য ডাইমেনশন অফ ইচ physical parameter which are present in the addition or subtraction are equal dimension or are same dimension. So according to this principle, our given equation is f equal to at plus bt square. That means the dimension of at must be equal to dimension of force and dimension of bt must be equal to dimension of force. That means the dimension of AT is equal to dimension of force because the output is a force. Similarly, the dimension of BT square is equal to dimension of force. So dimension of force is equal to dimension of A and dimension of T. So force dimension কি ml t to the power minus 2, এর ডাইমেনশন জানি না, t এর ডাইমেনশন হবে t। সো সেখান থেকে আমরা এর ডাইমেনশন কি হবে, ml t to the power minus 2 ডিভাইড বাই t। তাহলে ডাইমেনশন অফ a হবে আমার ml t to the power minus 3. Similarly, dimension of f is equal to dimension of b in dimension of t square. Similarly, dimension of f is ml to the power minus 2, dimension of b equal to dimension of t square. So dimension of b equal to ml to the power minus 2 by t square. So dimension of b equal to ml to the power minus 4. না, আমাদের কি বার করতে দিয়েছে, আমাদের বার করতে দিয়েছে ডাইমেনশন অফ এ অ্যান্ড ডাইমেনশন অফ বি। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডাইমেনশন অফ এ অ্যান্ড ডাইমেনশন অফ বি বের করতে পেয়ে গেছি। কিছু কিছু অঙ্কে একটা টুইস্ট থাকে যে বলে ফাইন্ড আউট দ্য ডাইমেনশন অফ এ বাই বি। যদি ফাইন্ড দ্য ডাইমেনশন অফ এ বাই বি বলে তাহলে সিম্পল তোরা এটা নিজেরাও পারবি। সিম্পল ml টু দি পাওয়ার মাইনাস 4 করলে এখান থেকে শুধু ডাইমেনশন অফ টি পেব। ওকে, যেমন আমার কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে আমরা সেইভাবে অ্যাপ্লাই করব। নেক্সট একটা কোশ্চেন করি। নেক্সট কোশ্চেনটা এরকম একটা ইকুয়েশন আছে, পি প্লাস এ বাই ভি স্কোয়ার ইন্টু ভি মাইনাস বি ইকুয়াল টু RT. It is a real gas equation or Van der Waals gas equation. Now see that here p plus a by v square, it is a single term, v minus b is another single term. So v minus b dimension will be equal to RT and p plus a plus v square dimension will be equal to RT. না আমাকে কি বার করে দিয়েছে, আমাকে বার করে দিয়েছে ডাইমেনশন অফ বি অ্যান্ড ডাইমেনশন অফ এ। আমরা কি জানি, আমরা সেই সমস্ত ফিজিক্যাল প্যারামিটারগুলোকেই অ্যাড করতে পারি যারা ডাইমেনশনালি ইকুয়াল। সো এখানে আমরা পি এর সাথে এ বাই ভি স্কোয়ারটাকে অ্যাড করছি, পি এর সাথে এ বাই ভি স্কোয়ারটাকে অ্যাড করছি মানে ডাইমেনশন অফ এ বাই ভি স্কোয়ার মাস্ট বি ইকুয়াল টু ডাইমেনশন অফ পি। সো হেয়ার উই অ্যাডেড পি with a by v square. That means the dimension of pressure must be equal to dimension of
E by V square. So dimension of P equal to dimension of A into dimension of V square. So dimension of A equal to dimension of P into dimension of V square. না আমরা প্রেশারের ডাইমেনশন কী করে বার করব? প্রেশার মানে কি? ফোর্স বাই এরিয়া। সো ডাইমেনশন অফ এ, তাহলে ডাইমেনশন অফ প্রেশার কি? ডাইমেনশন অফ প্রেশার মানে হচ্ছে প্রেশারের ডেফিনেশন কি? ফোর্স বাই এরিয়া ইন্টু ভি স্কোয়ার, হয় ভি ইজ আ ভলিউম। তাহলে ফোর্সের এরিয়া ডাইমেনশন হচ্ছে এম এল টি দি পাওয়ার -2, এরিয়া মানে হচ্ছে লেন্থ স্কোয়ার, আর ভলিউম, ভলিউম মানে কি? লেন্থ কিউ তার স্কোয়ার। তাহলে সেখান থেকে আমরা কি পাবো? এম এল 1 - 2 + 6 টি টু দি পাওয়ার -2, তাহলে কী পেলাম? এম এল টু দি পাওয়ার 5 টি টু দি পাওয়ার -2. So that is the dimension of A. Now if we consider the term V minus B, so here the dimension of B must be equal to dimension of V, মানে B এর ডাইমেনশনের সাথে V এর ডাইমেনশন সেম হয়েছে, সেই জন্যই আমরা এখানে সাবস্ট্রাকশন করতে পেরেছি, আদারওয়াইজ সাবস্ট্রাকশন করতে পারতাম না। সেই জন্য আমার এখানে ডাইমেনশন অফ B, the dimension of B is equal to dimension of V. So dimension of B is called dimension of V. V এর dimension আমরা জানি length cube. So dimension of B equal to length cube. Okay. শুধু আমি আজকে যেগুলো পড়ালাম সেগুলো আজকে তোরা বুঝতে পেরেছিস, যেগুলো বুঝতে পারিস আমি লাইভ ক্লাসে গিয়ে আবার আলোচনা করব। তো এই যে অঙ্কগুলো দিলাম 3টে অঙ্ক, তোরা 3টে অঙ্ক ট্রাই করবি। আমি তোদেরকে 3-4 দিন সময় দিচ্ছি, 3-4 দিনের মধ্যে আমি তোদের সাথে লাইভ ক্লাসে অ্যাটেন্ড করব। তো সেইখানে আমাকে বলবি কোনো জায়গায় যদি ডাউট থাকে, তো সেই ডাউটগুলো ক্লিয়ার করে দেবো। দিয়ে ফার্দার আবার ডাইমেনশনের উপর আরও কিছু অঙ্ক আছে যেগুলো তো জেই মেন বা নিটে এসছে, সেগুলো করব এবং নেক্সট এরর চ্যাপ্টারটায় ঢুকবো। ঠিক আছে? ওকে, তো দেখে নিস।